मो स्वामी राहुल दुबईरे काम करती सेही सिलसिलारे से सेठारे रहुथिले एवं एठारे घरर समस्त दायित्व मोते संभाळिबाकु पडुथिला। आजि मध्य मोते एकुटिया डाक्तरंक पाखकु आसिबाकु पडिथिला एवं एही कथा पाई मोते आहुरी अधिक कष्ट हेउथिला। मनरे बारंबार एही चिंता आसुथिला जे काश केही मो साथ देबाकु थांता, काश केही थांता जिए मोर साहस बढ़ाई थांता, किंतु मो सासुघर मध्य अन्य सहररे थिला एवं बापघर मध्य दूररे थिला। राहुल बहुत शौकरे एही घर तियारी करिथिले। से कहुथिले जे एठाकार शांत परिवेश आमकु बहुत शांति देब, किंतु एबे सेही घर मोते केबे केबे बहुत खाली एवं डरुआ लागुथिला। तेबे नर्स डाकिले, मिसेस नेहा आपण भितरकु आसी जांतु। मु धीरे धीरे क्लिनिक रूम आड़कु बढ़िली जेउठी डाक्टर विकासंक क्याबिन थिला। डाक्टर विकास एठारे अल्ट्रासाउंड करुथिले एवं डाक्टर रंजनंक प्राय समस्त रोगींक रिपोर्ट सेठारे प्रस्तुत करुथिले। डाक्टर रंजनंकु तांको रिपोर्ट उपरे पूरा भरोसा थिला। मु धीरे करी भितरकु गली तो डाक्तर कौनसी एक रिपोर्ट को ध्यानर सह देखुथिले। से मोते बेड उपरे सोइबाकु इशारा कले एवं निजे निज कामरे लागि रहिले। मु परदा टाणिली एवं भितरकु जाई बेड उपरे सोइगली। सेठारे रोगींक पई एक सफा चादर रखा जाइथिला जहाकु मु निज उपरे घोड़ाई होइगली। किछि मिनिट परे डाक्तरंक स्वर आसिला, कौन मु भितरकु आसी पारिबी? मिसेस नेहा, मु हालुका स्वररे कहिली, जी डाक्तर आपण आसी पारिबे। डाक्तर भितरकु आसिले एवं से मेसिन चालू कले ओ किछि सेटिंग करिबाकु लागिले। परे से अल्ट्रासाउंड कले एवं सांगे सांगे मोते किछि साधारण प्रश्न मध्य पचारुथिले, किंतु हठात मु तांको मुहर भाव बदलिबार देखिली। तांको मुह किछि गंभीर होइगला। एबे से मो प्रश्नर उत्तर केवल हाँ किंबा हूँ रे देबाकु लागिले। तांको मुहरे चिंता स्पष्ट देखा जाउथिला। एहा देखि मो मन छनका हेला। शेषरे एमिति कौन थिला जहा डाक्तरंकु एते चिंतित करुथिला? मु साहस करी पचारिली, डाक्तर बाबू सबु ठीक अछि तो? डाक्तर किछि समय चुप रहिले। परे कहिले, आपण एमिति करंतु, काली मो क्लिनिक को आसंतु। एठारु बेसी दूर नुहे, मु सेठारे आपणंकु आरामरे सबु कथा बुझाई देबी। वर्तमान पई आपण घरकु जाआंतु। से जल्दी जल्दी रिपोर्ट लेखिबा आरंभ कले एवं थरे मो आडकु देखि पुणी निज कामरे लागिगले। मोते तांको कथा बुझा पड़िला नाही। मु जंत्रणारे अतिष्ठ थिली एवं से मोते परदिन आसिबाकु कहुथिले। मु टिके रागरे कहिली, डाक्तर मोते बहुत कष्ट हेउछि। मु केते समय पर्यंत एही जंत्रणा सहिबी? से शांत स्वररे कहिले, आपण चिंता करंतु नाही। मु डाक्तर रंजनंकु कहि देउछि, से आपणंकु वर्तमान पई किछि औषध देई देबे। आपण एबे आराम करंतु। मु किछिटा असंतुष्ट होई बाहरकु आसिली। बाहरकु आसी मोते जणा पड़िला जे डाक्टर रंजनंकु हठात कोनोसी इमरजेंसी केस जोगु हॉस्पिटल जिबाकु पड़िथिला। सेथिपाई से क्लिनिक रे उपस्थित नथिले। एमिति प्रायतः होइथाए, किंतु आजि मो अवस्था एमिति नथिला जे मु बेसी समय अपेक्षा करि पारिबी। मु नर्संकु कहिली जे मोते बहुत जंत्रणा हेउछि, दया करी मोते कोनोसी औषध देई दियंतु। नर्स डाक्तरंक सह फोन रे कथा हेले एवं परे मोते किछि गोली देले। मु फार्मासीरु पानी नेली एवं औषध खाइदेली जेपरी जंत्रणा टिके कमिजिबो। घरकु आसी मु बहुत समय पर्यंत कांदिली। मोते मो जीवन बहुत एकुटिया लागुथिला। एमिति लागुथिला जेमिति प्रत्येक कष्ट मोते एकुटिया ही सहिबाकु पड़िबो। मो स्वामी दूर देशरे काम करुथिले एवं मु एठारे प्रत्येक समस्यारे निजे ही लढुथिली। मु कांदी कांदी थकी जाइथिली। तेबे राहुलंक फोन आसिला। मु मोर समस्त असंतोष एवं दुख तांको उपरे काढ़ी देली। से मोते बुझाइबाकु चेष्टा करुथिले, किंतु सेही समयरे मो मन किछि सुनिबाकु प्रस्तुत नथिला। मु फोन काटिदेली। किछि समय परे मोते लागिला जे औषधर प्रभाव हेउछि। जंत्रणा धीरे धीरे कमिबाकु लागिथिला एवं शेषरे प्राय शेष होई जाइथिला। मोते परदिन डाक्तर विकासंक क्लिनिक कु जिबार थिला। एहा भाबु भाबु मोते निद होइगला। सकाळे जेतेबेळे प्रथमे मो आखि खोलिला त मो मूड पूर्व अपेक्षा बहुत भल थिला। बोध हुए आराम औषध जोगु मोते भल निद होई जाइथिला। जंत्रणा मध्य पूर्व अपेक्षा बहुत कम थिला। मु चाकराणी को जलखिया पई कहिली तो से शीघ्र मो मनपसंदर जलखिया तयारी करी आनिला। मोते मध्य भोक लागिथिला, तेणु मु आरामरे जलखिया कली एवं दैनंदिन कामरे लागिगली। एहीपरि दिन कटिगला एवं संध्यारे मु डाक्तर विकासंक क्लिनिक को जिबा पई प्रस्तुत होइगली। किछि समय मध्यरे मु सेठारे पहुंचीगली। डाक्तर मोते निज क्याबिन को डाकिले एवं बसिबाकु इशारा कले। परे से कबाट बंद करिदेले। एहा देखि मु टिके असहज अनुभव कली, किंतु डाक्तर शांत भावरे मो आड़कु आसिले एवं कहिले, मिसेस नेहा मोते आपणक सह एक जरूरी कथा हेबार अछि।
ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁ ନଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ଏପରି କେଉଁ କଥା ଅଛି ଯାହା ସେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ନେହା। ମୁଁ ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ବାପା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି, କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରିକ ଚୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସେ କେବେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ କାରବାର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପା ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପରୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ଆଦରରେ ବଢ଼ିଥିଲି। ଘରେ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି ମୋତେ କେବେ କେବେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମ ଘରେ କୌଣସି ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ମୋଠାରୁ ଲୁଚାଯାଉଛି। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ମମ୍ମି ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚେ ସେ ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେହି କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି। କଲେଜ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଘରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ଅଜବ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ବାପା ଅଫିସ୍ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମମ୍ମି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଏହି କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି, ମମ୍ମି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନେହା ଝିଅ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ସେଠାକୁ ମୁଁ ତୋତେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, ମମ୍ମି ଏମିତି କେଉଁ କଥା ଯାହା ଏବେ ବି ମୋତେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ? ସେ ଏକ ହାଲୁକା ହସ ସହ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ବସ୍ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ୍ ତ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଏପରି କ'ଣ କଥା ଥିଲା ଯାହା ସେ ମୋଠାରୁ ଲୁଚାଉଥିଲେ? ତେବେ ସେବେଠାରୁ ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା ଯେ ଆମ ଘରେ ଏମିତି କେଉଁ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ମୋଠାରୁ ଲୁଚାଯାଉଛି। ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ପୂରା ବିଶ୍ୱାସ ତ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଠିକ୍ ମନେ କଲି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ମମ୍ମି ମୋଠାରୁ କ'ଣ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଜିଜ୍ଞାସା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ପତ୍ତା ଲଗାଇବି ଯେ ମମ୍ମି ପ୍ରକୃତରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଆଡ଼େ। ପରଦିନ ମୁଁ ସକାଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିଲି ଏବଂ ଯେମିତି ହିଁ ବାପା ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ମମ୍ମି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘରଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡାକି ଠିଆ ହୋଇସାରିଥିଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମମ୍ମିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଘରୁ ବାହାରିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସିଗଲି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିର ପିଛା କର। ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଥମେ ତ ମୋତେ ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ଗୁଣ ଭଡ଼ା ଶୁଣି ମାନିଗଲା। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମ୍ମିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଚାଲିଲୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଅଟକିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଡିକିରେ ରଖାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଗିଫ୍ଟ ସପ୍କୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ଏବଂ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ବେଲୁନ୍ କିଣିଲେ। ଏହାସବୁ ଦେଖି ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ଯେ ଶେଷରେ ଏହିସବୁ କାହା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ମମ୍ମିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏକ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଅଟକିଲା। ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଏକ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଲେଖାଥିଲା। ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗନ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଡବା ଏବଂ ବାକି ସାମାନ ବାହାର କଲା ଏବଂ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ କି ମମ୍ମି କିଛି ବେଲୁନ୍ ଏବଂ ଗିଫ୍ଟ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିତରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆସିବା ବେଳର ସେହି ଖୁସି ନଥିଲା, ବରଂ ସେ କିଛିଟା ଉଦାସ ଏବଂ ଥକି ଯାଇଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ। ସେ ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏବେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲାକୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଚାଲିବାକୁ କହିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବଂ ଏମିତି ସାଧାରଣ ହୋଇ ବସିଲି ଯେମିତି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମମ୍ମି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥକ୍କାପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ଟିକେ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଅକାରଣରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି। ମୋର ଏହି ହରକତରେ ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ହସିକରି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ମୋ ଝିଅ, ଆଜି ଏତେ ଗେହ୍ଲା କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ମୁଁ ହସିକରି କହିଲି, ଏମିତି ହିଁ ମୋତେ ମୋ ମମ୍ମିଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁଛି। ସେ ମୋ ମଥା ଚୁମିଦେଲେ। ସେହିଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ରାତିରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଏମିତି ହେଲା
ଯାହା ମୋ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲି। ତେବେ ମୋତେ ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବାର ଶୁଣୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସ୍ୱର କିଛି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା ଥିଲା। ମୋ ପାଦ ଆପେ ଆପେ କବାଟ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା। କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ଭିତରର ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭୁଥିଲା। ବାପା ରାଗରେ କହୁଥିଲେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ସୁଷମା। ମୁଁ ତତେ କେତେଥର ବୁଝାଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଏହି କଥା ପୁଣି କୁହ ନାହିଁ। ମମ୍ମି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ, ଶେଷରେ କାହିଁକି? ନା, ମୋର ମଧ୍ୟ ତ ଅଧିକାର ଅଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପିଲାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବି? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଛାତି ଜୋରରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁ ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋତେ ଆଉ ରହି ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ମମି ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ ୱାସରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନେହା ଝିଅ, ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ବାପା, ପ୍ରକୃତରେ କଥା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାପା ପ୍ରଥମେ ତ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ପରେ କହିଲେ, ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଝିଅ। ବାସ୍ ତ ମମିଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲି, ବାପା, ଆପଣ ମୋଠାରୁ ସତ କାହିଁକି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ମୋର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବାପା ମଧ୍ୟ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ। ତେବେ ମମି ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଅଟକିଗଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୋଠରୀରେ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ପରେ ବାପା ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ସୁଷମା, ଏବେ ଆମ ଝିଅ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ସତ କହିଦେବା ଉଚିତ। ମମିଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁଣି ଲୁହ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ ଚୁପଚାପ ଚେୟାରରେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଡରିଯାଇ ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ତେବେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏକ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାଜ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ହଠାତ୍ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଟାଣିନେଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଏକ ଥରଥର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲି, ବାପା, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର କୌଣସି ଭାଇ କେମିତି ହୋଇପାରେ? ଆପଣ ମୋତେ କେବେ ତା ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହିନଥିଲେ? ବାପା କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଏବଂ ତ ମମିଙ୍କ ବିବାହ ଆମ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରସ୍ପରର ଫାଷ୍ଟ କଜିନ୍, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ। ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେଲା। ଏକ ପୁଅ ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ରାଜ ରଖିଥିଲୁ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପୁରା ଘରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ରାଜ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବଢ଼ୁନାହିଁ। ତାର ହରକତ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରୁ ନଥିଲା ଏବଂ ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲୁ। ଆରମ୍ଭରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ତେବେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ରାଜକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ଆମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତ ମମ୍ମି ତ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଦିନରାତି ରାଜ ପାଖରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଉଥିଲେ, ତାକୁ ଶୁଆଉଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତାର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ରାଜ 5 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ସୁଧାର ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆମର କଜିନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ କ୍ରମାଗତ କଜିନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୁଏ ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଏମିତି ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ଶୁଣି ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ପିଲା କଲୁ ତେବେ କାଳେ ସେହି ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ କପାଳକୁ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତ ମମି ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଘବରାଇ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ଏଠାକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏହି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି କରିବା ତ ମମିଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପରେ ତୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତୁ ବିଲକୁଲ ସୁସ୍ଥ ଥିଲୁ। ସେହିଦିନ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଦେଇଦେଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏକ ଅସୁବିଧା ଠିଆ ହେଲା। ରାଜର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତ ମମିଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ତା ଉପରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଡର ଥିଲା ଯେ କାଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତୋର ପାଳନପୋଷଣ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ବହୁତ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୁଁ ରାଜକୁ ଏମିତି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଦେଲି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ସେଠାରେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଜଣେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଚାକରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତ ମମି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କେବେ ଖୁସି ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ରାଜ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ତୋତେ ଏସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁ, କାରଣ ମୋତେ ଡର ଥିଲା ଯେ କାଳେ ତୋ ମନ ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ମୋ ମନରେ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୟା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଆମର ହିଁ ରକ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାହିଁକି ରଖିବା ଉଚିତ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ବାପା କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ଆମେ ରାଜକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲି, ତେବେ ମୋ ଆଖି ଭରି ଆସିଲା। ସେ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ଏକ ମାସୁମିୟତା ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ଏବେ ବି ଏକ ଛୋଟ ପିଲା। ସେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା। ମମିଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ପରିବେଶ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମମି ବାପା ଦୁହେଁ ମିଶି ରାଜର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ଖେଳନା ଆଣୁଥିଲି ଏବଂ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାର କଥା କେବେ କେବେ ଏତେ ମାସୁମ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହସି ଦେଉଥିଲି ଏବଂ କେବେ କେବେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଭରି ଆସୁଥିଲା। ଏହିପରି ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ବିବାହ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ହୋଇଗଲା। ରାହୁଲ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିଗଲି ଏବଂ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ କାମ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେବେ କେବେ ସେ ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୋର ଦେହ ହଠାତ୍ ଖରାପ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ବିକାଶ ଯେଉଁ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ ତାହା ମୋତେ ଭିତରୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଏହି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ବୋଧହୁଏ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ମା' ହେବାର ଖବର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏତେ ଡରୁଆ କଥା। ମୋ ଛାତି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଡାକ୍ତରବାବୁ, ମୋତେ ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ସେ ମୋତେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଏମିତି କେବେ କେବେ ହୋଇଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହୁଏ ତ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆରମ୍ଭରେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରେ ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଏବେ ବି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ଏହି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ତେବେ ଆଗକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କହିଲି, ନା ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ଏମିତି ବିଲକୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନ୍ମ ଦେବି। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ କି ଡାକ୍ତର ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିଲି। ମୋ ମନ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କ'ଣ କରିବି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ବାରମ୍ବାର ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ସଫା କହିଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବି ନାହିଁ, ଚାହେଁ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସାହସ କରି ରାହୁଲଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହିଲେ। ପରେ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯାହା ବି ହେବ ଆମେ ମିଶି ସାମ୍ନା କରିବା। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି କଥା ମମିଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚୁପଚାପ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପରେ ଧୀରେ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ହେବ ତୁ ଏହି ପିଲା ନଷ୍ଟ କରିଦେ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, ମମି, କ'ଣ କୌଣସି ମା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ମାରିପାରେ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ।
ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ମୋ ପିଲା ବିଷୟରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଏବେ ଯାହା ବି ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ କମାଇଦେଲି ଏବଂ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବସ୍ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଘରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ମାନିନେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ମାନୁ ନଥିଲା। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଡାକ୍ତର ଏବେ ନର୍ସ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ମୋ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ହସିକରି କହିଲେ, କେବେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଣିଷର ଅନ୍ଦାଜଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଛାତିରେ ଲଗାଇଲି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ଯିଏ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।